Hi, hello, my dear NEET aspirants. How are you? Welcome to Mass Physics MNR. నేను మీ అశ్విని కుమార్ తాటిపాముల, ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ బాటనీ. Yes, today I am going to discuss about replication mechanism, DNA replication. Then what are the enzymes involved in replication process? After that, introduction of transcription. Okay, it's a very important NEET examination pattern ma. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనకి రెప్లికేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. సెమీ కన్జర్వేటివ్ రెప్లికేషన్ మెథడ్, మెసెల్సన్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఆఫ్టర్ దట్ విసియా పాబా, టేలర్ అండ్ ఎటాల్ వాళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా కంప్లీట్ అయినాయి మనకి. దెన్ నౌ ఇన్ ద వీడియో నంబర్ 5, ఈ వీడియోలో మనం రెప్లికేషన్ మెకానిజం అండ్ ఎంజైమ్స్, ఆఫ్టర్ దట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో చూద్దాం మరి. సో ఫస్ట్, what are the enzymes and machinery? Means mechanism. Yeah, mechanism and enzymes. Mechanism and enzymes కొంచెము కాంప్లికేట్ అనిపిస్తుంది, బట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, క్లియర్ అవుతుంది మీకు ఆ డౌట్స్ అన్నీ కూడా. మెకానిజం అండ్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, లివింగ్ సెల్స్ మీన్స్ E. coli. E. coli cells. E. coli is the bacteria that is prokaryotes. You know, prokaryotes means there is no well defined nucleus. Okay na, nuclear membrane is absent. In E. coli cells, replication process of DNA replication requires set of catalysts. DNA replication requires a set of catalysts. మరి ఇక్కడ క్యాటలిస్ట్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటాం మనం? క్యాటలిస్ట్స్ మీన్స్ ఎంజైమ్స్. ఓకేనా? క్యాటలిస్ట్స్ మీన్స్ ఇయర్ ఎంజైమ్స్ మా. ఈ కొలై, దట్ ఈస్ వాట్? బ్యాక్టీరియా, ప్రోకారియోట్స్. Then DNA replication requires a set of catalysts, that is enzymes. Okay, what is the main enzyme involved in DNA replication? That is very important. Main enzyme is what? What is the main enzyme, Nana? The main enzyme is most important. Main enzyme that is called as DNA dependent DNA polymerase. What is the name of the enzyme? DNA dependent DNA polymerase. Careful, DNA dependent DNA polymerase. ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ అనేది DNA replication requires the enzyme అని ఇచ్చేసి ఆప్షన్ 1లో DNA dependent DNA polymerase అనొచ్చు. ఆప్షన్ 2 DNA dependent RNA polymerase అనొచ్చు. ఆప్షన్ 3 ఓన్లీ RNA polymerase అనొచ్చు. దెన్ ఆప్షన్ 4 both DNA dependent DNA polymerase and DNA dependent RNA polymerase అనొచ్చు. సో ఆన్సర్ మాత్రం ఒకటేనా? దట్ ఈస్ వాట్? DNA dependent DNA polymerase only. Very important, right? It is the one of the main enzyme, that is DNA dependent DNA polymerase enzyme. Important. Okay, now this DNA dependent DNA polymerase uses
template. It uses the DNA template. Nana here template means mother strand. Manam template and then anochu mother strand. Here template means here mother strand. Mother strand ni manam template anta. Okay. It uses templates and polymerize and polymerization of deoxynucleotides. Polymerization of deoxynucleotides. Okay na? Yes sir. That is what catalyze the polymerization of, it uses DNA template and catalyze the polymerization of yes, what about deoxynucleotides? Important. Deoxynucleotides. Okay, right. Coming to the next one, DNA dependent DNA polymerase. It's one of the main enzyme that catalyze the polymerization of deoxynucleotides. So means what ma? Catalyze the polymerization means one by one addition of the nucleotides onto the chain. Okay, that is what polymerization. Okay, now see here, this DNA dependent DNA polymerase that is what catalyze, it's a very important, catalyze large number of nucleotides within short time, that is important, short time. Okay, so and also one more important thing is what, not only polymerization have to be passed, not only polymerization, then what, not only polymerization and also catalyze the reaction with high degree of accuracy, high degree of accuracy. It's a important line. High degree of accuracy. Careful. DNA dependent DNA polymerase catalyze a large number of nucleotides within shorter time. So it is not only polymerization have to be fast, and also catalyze the reaction with high degree of accuracy. It's a very important. Next, the replication is, means the type of replication is energetical process. This DNA replication is energetical process. Energetical process means what? Energetical process means that requires what ma? Energy. Requires energy. That's why that is what? Energetical process. Careful. Okay. Now coming to the next point. Yes, you know, DNA dependent DNA polymerase main function polymerization and also catalyze the reaction with high degree of accuracy. So here in E. coli cells, a number of base pairs, how many are there ma? That is what, 4.6 into 10 power 6 base pairs. How many? 4.6 into 10 power 6 base pairs.
Now you know that is in human beings. Haploid content of human beings. Haploid content. Haploid content. Haploid content of human beings. Haploid content of human beings అంటున్నాను. అంటే హాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఆ 3.3 ఇంటూ 10⁹ బేస్ పైర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డిప్లాయిడ్ కండిషన్ దట్ ఈస్ వాట్ 6.6 ఇంటూ 10⁹ బేస్ పైర్స్. ఇక్కడ మనకు బేస్ పైర్స్ నంబర్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ ఆర్గానిజం. ప్రోకారియోట్స్ లో ఒకలాగా ఉంది, ఇన్ యూకారియోట్స్ ఇన్ అదర్ టైప్. ఓకే, సో ఇన్ ఈకోలై 4.6 ఇంటూ 10⁶ బేస్ పైర్స్ ఆర్ దేర్. Then what about replication time in E. coli cells? In E. coli cells, the replication occurs within 18 minutes. Replication occurs within 18 minutes. 18 minutes. ఇది క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది నాన్న. 18 seconds ఇవ్వచ్చు, 18 hours ఇవ్వచ్చు, so 18 minutes ఇవ్వచ్చు. That is, which one is correct ma? 18 minutes is correct. Okay na? But in eukaryotic organism that takes what? Hours. But in prokaryotic organism that takes in minutes. Okay, careful. Right ma? Replication occurs within 18 minutes. That means what? The polymerization rate approximately what? Average rate of polymerization in E. coli cells. Average rate of polymerization. Average rate of polymerization approximately. Nana, that is not correct accurately. Approximately that is what? 2000 base pairs per second. 2000 base pairs per second. నన్ను ఒక్కొక్కసారి ఆప్షన్లో ఇది ఇవ్వకుండా 4000 బేసెస్ పర్ సెకండ్ అని ఇవ్వచ్చు. 4000 బేసెస్ పర్ సెకండ్ అనొచ్చు. బేస్ పెయిర్స్ అన్నప్పుడు 2000 తీసుకోండి, బేసెస్ అన్నప్పుడు 4000 తీసుకోండి. బేస్ పెయిరింగ్ అంటే 2 కదా, కాబట్టి 2000 బేస్ పెయిర్స్ మీన్స్ వాట్? 4000 బేసెస్. ఓకేనా? న్యూక్లియోటైడ్స్. So that average rate of polymerization approximately 2000 base pairs. It's a very, very important ma. Careful. This is very, very important. Okay na? In examination point of view, average rate of polymerization approximately 2000 base pairs per second or 4000 base pairs per second. Okay na? Yes, this is in E. coli information, right? Okay na? So the main enzyme is, what is the enzyme in the replication process? That is DNA dependent. DNA polymerase is the main enzyme that catalyze the large number of nucleotides within short time. So it is not only polymerization and also catalyze the reaction with high degree of accuracy. Okay, clear ma? Right, now coming to the next one. Any mistakes during DNA replication, if any mistakes are there, so if any mistakes during DNA replication, what happens ma? That leads to what? It's important. That leads to what? Mutations. Careful. Mutations. Right? So if any mistakes during DNA replication time, that is what ra? If any mistakes during replication time, that leads to what? Mutations. Mutations are possible. Mutation means, you know, sudden changes in the genetic material. That is known as what? Mutations anta. If any mistakes are there in during DNA replication time, that leads to what?
మ్యూటేషన్స్ అని అంట. ఓకే, ఇన్ యూకారియోట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఇన్ యూకారియోట్స్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ వేర్? ఇన్ యూకారియోట్స్ DNA replication occurs, that is what? S phase of interphase. Very very important. S phase of interphase. Most important. Okay, right? In eukaryotes DNA replication occurs S phase of interphase. Mari what about in prokaryotes? In prokaryotes DNA replication occurs. That means what, ma? That is what during the binary fission time. Binary fission time, right? Binary fission time అప్పుడు మాత్రమే DNA replication అవుతుంది. Careful. So this is very very important, both lines ma question area. Concentrate these two lines. Okay, now coming to the next one. So here what are the requirements for the DNA replication process? What are the requirements? మరి ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. మరి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ చూసిన తర్వాత దీని యొక్క ప్రాసెస్ ఎలా ఉండబోతుందని చూద్దాం. ఓకేనా? సో రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సినవి ఏంటివో చూద్దాం. మరి ఎంజైమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. ఎంజైమ్స్, సో ఏమేమి ఎంజైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, రైట్? సో ద ఎంజైమ్స్ ఆర్ వాట్? ద ఫస్ట్ helicase enzyme, first one helicase. Then second one SSB, that means single strand binding protein. Okay, yes, SSBP anandi, right? This is first one is helicase, second one SSBP. Then the third requirement is what? Topoisomerase. ఇవి ఎన్సీఆర్టీలో లేవు కానీ క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది నాన్న, కొంచెం చూసుకోండి. టోపోఐసోమరేస్ ఇది ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ వేర్? యూకారియోట్స్ టోపోఐసోమరేస్. అదే మరి డిఎన్ఏ గైరేస్. ఈ డిఎన్ఏ గైరేస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ వేర్? ఇన్ ప్రోకారియోట్స్. అంటే బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్. అంటే డిఎన్ఏ గైరేస్ అన్న డిఎన్ఏ గైరేస్ ఆర్ టోపోఐసోమరేస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. కాకపోతే ప్రోకారియోట్స్ లో మాత్రము గైరేస్ అని పిలుస్తాం. ఇన్ యూకారియోట్స్ దే కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా? టోపోఐసోమరేస్ అని చెప్పండి, అంతే, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకేం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఆఫ్టర్ దట్? కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ వాట్? RNA primer. RNA primer is required. RNA primer. Okay na? RNA primer is required. Yes, this RNA primer requirement also there ma in the DNA replication process. Okay na? Next one more enzyme is what? Phosphorylase enzyme. Phosphorylase enzyme also required. Okay na? Yeah, these are the enzyme, right ma? Now coming to the next one, what are the substrates are required here? Substrates also required. ఏంటి మరి ఆ సబ్స్ట్రేట్స్ నేమ్ హియర్? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిఆక్సిరైబోన్యూక్లియోసైడ్ ట్రైపాస్పేట్. ఇది క్వశ్చన్ ఇస్తాడు నాన్న, కేర్ఫుల్. డిఆక్సిరైబోన్యూక్లియోటైడ్ ట్రైపాస్పేట్ అని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకేనా? విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్? డిఆక్సిరైబోన్యూక్లియోసైడ్
triphosphate, deoxyribonucleoside triphosphate anandi. Yeah, it act as what? Actually it has dual nature. What are the dual nature? One is act as what? A substrate. It act as a substrate. Act as substrate. Second one is what? Provide energy for polymerization. Provide energy for polymerization. For polymerization. Provide energy for polymerization. Okay na? Careful. Polymerization. Act as substrate, and second one is provide energy for polymerization anandi. Okay, yeah, this is about what ra deoxyribonucleoside triphosphate. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చనింగ్ ఉంది నాన్న, ప్రీవియస్ కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్ చూసుకోండి మరి. సో deoxyribonucleoside triphosphate that serves as what? Substrate, and also provide energy for what? Polymerization. Clear ma? Yes. So enzymes are, what are the enzymes are involved in the replication process? One is helicase, second one SSBP, third one is topoisomerase or DNA gyrase, then next one RNA primer, then next one is phosphorylase. Okay, now what then last one is what? Substrates also required here. మరి చూద్దాం వన్ బై వన్ ఆ ఎంజైమ్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. Yes, what are that? So the first one is what? Helicase. Helicase. Okay, helicase ఏం చేస్తుంది మరి? Helicase function is what? Separates the DNA strands. That means what? Breaking of hydrogen bonds nana. Okay na? So helicase main function is what? Breaking of hydrogen bonds between the two strands of DNA. Between the two strands of DNA. Two strands of DNA. Very, very important. Yes. Breaking of hydrogen bonds between the two strands of DNA. This is the function of what? Helicase enzyme function. Okay na? Breaking of hydrogen bonds between the two strands of what? DNA. That means what ra? For example here, both the strands, for example here, this is what? DNA strands. Both are DNA strands. Okay, right. Now these two strands of DNAs are complementary to each other actually. Right? This is. So in between the two, for example here A is there, here T is there, here G is there, here C is there. Between A and T, two hydrogen bonds, between G and C and three hydrogen bonds are there. So when apply that helicase enzyme, this complete what happens ra? These strands means between the two strands of the DNA, here these are the hydrogen bonds are what happens ma? Breakdown, right? Hydrogen bonds. When the hydrogen bonds are breakdown takes place, now what happens? Both strands get separated, right? Both strands are get separated here. Okay na? Both strands are separated now. Ila separate అయిపోతాయి. Okay, that is the function of what? Helicase. Careful. అంటే ఇలా ఉంది మనకు DNA, right? Yeah, this is about what? DNA. Yeah, this is about what? DNA, right? ఇలా ఉంది DNA. DNA is the double helical structure. Two strands coil అయిపోయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు strands మధ్యలో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? Yes, hydrogen bonds are there. When apply the helicase enzyme, what happens? Both strands get separated. అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఓపెనింగ్ అవుతుంది, లైక్ దిస్ ఓపెనింగ్. ఇప్పుడు ఈ ఓపెనింగ్ అయింది ఏ షేప్ లో కనిపిస్తుంది? వై షేప్ కాన్ఫిగరేషన్. వాట్ ఈస్ ద షేప్? వై షేప్. దాన్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ? రెప్లికేషన్ ఫోర్క్. Replication fork. This name is called as replication fork. Well, see now. Replication fork అనగానే definition ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. That means DNA replication occurs. That is where that is occurs ma? At the small opening of the DNA helix. Okay na? Replication occurs
replication occurs at a small opening of the DNA helix. Small opening of the DNA helix. Small opening of the DNA helix. That is called as what? Replication fork. అది ఏ షేప్ లో ఉందని చెప్పాలి? వై షేప్. ఇది క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, కేర్ఫుల్. వై షేప్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏ షేప్ లో ఉందన్నాడు? వై షేప్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెప్లికేషన్ ఫోర్క్. డెఫినేషన్ ఏంటంటే రెప్లికేషన్ అక్కర్స్ ఎట్ స్మాల్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ హెలిక్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా? రెప్లికేషన్ ఫోర్క్. ఎలా ఓపెన్ అయింది? డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్? హెలికేస్. క్లియర్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు రెండు స్ట్రాండ్స్ ఓపెన్ అయినాయి. మరి ఓపెన్ అయినప్పుడు అవి మళ్ళీ రీకాయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. రీకాయిలింగ్ టేక్స్ ప్లేస్, రైట్? కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఎస్ఎస్బిపి, వన్ మోర్ ఎంజైమ్ ఈజ్ వాట్? ఎస్ఎస్బిపి, సింగిల్ స్ట్రాండ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్. ఇదేం చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్? వాట్ ఈస్ ద రోల్? దట్ ప్రివెంట్స్ reformation of hydrogen bonds. Prevents the reformation of hydrogen bonds. మళ్ళీ తిరిగి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేయకుండా, ఓకేనా, తిరిగి మళ్ళీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేయకుండా స్టెబిలైజ్ చేసేది ఏంటిది? ఎస్ఎస్బిపి. దాన్ని మనము సింగిల్ స్ట్రాండ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్ అంటాం. ఇలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 3' ఇది 5' అంది పొలారిటీ, ఓకేనా. అప్పుడు ఆపోజిట్ స్ట్రాండ్ పొలారిటీ కూడా ఎలా కనిపిస్తుంది మనకయ్యా అంటే దట్ ఈస్ 5' టు 3' డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇలా రెండు స్ట్రాండ్స్ ఓపెన్ అయినాయి. ఈ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాట్? హెలికేస్ ఎంజైమ్. ఈ రెండు స్ట్రాండ్స్ ఎలా ఉండాలి? దట్ ఈస్ స్టేబుల్ గా ఉండాలి. మీన్స్ నాట్ టు ద అగైన్ రీకాయిలింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. మళ్ళీ రీకాయిల్ జరగొద్దు. జరగకుండా ఉండాలంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ హియర్? సింగిల్ స్ట్రాండ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్. Coming to the next one is what ma? Yes, see once. Third enzyme is what? What is the third enzyme? The name of the third enzyme is what? Yes, topoisomerase. Topoisomerase or DNA gyrase. Topoisomerase or DNA gyrase. What about topoisomerase or DNA gyrase? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. నేను టోపోఐసోమరేజ్ అంటే ఎందులో ఉంటుందన్నాను? యూకారియోట్స్. డిఎన్ఏ గైరేజ్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ వేర్ మా? ప్రోకారియోట్స్. ఓకే, కేర్ఫుల్, రైట్. సో నౌ ఏంటి దీని ఫంక్షన్ ఏంటి మరి? ఎస్, టోపోఐసోమరేజ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ వాట్? రిలీజ్ ద టెన్షన్, రైట్ మా? సో రిలీజెస్ టెన్షన్ which arising due to supercoiling. Which arise due to supercoiling. ఒకసారి మీకు చూడండి, రోప్ ఇలా ఉంది అనుకున్నా. రోప్ మీకు తెలుసు, రోప్ ఇలా జడలాగా మెలికపడి ఉంటుంది. ఏదో మధ్యలో ఒక పోర్షన్లో మనం ఓపెన్ చేసాం అనుకున్నానా, మళ్ళీ అది ఎమ్మటే అగైన్ రీకాయిల్ అవుతుంది. ఆ రీకాయిల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏమవసరము? ఎస్ఎస్బిపి ఇస్ రిక్వైర్డ్. మరి ఇప్పుడు చూడండి, రోప్ మధ్యలో ఓపెన్ చేసినప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ ఫ్రీ అవుతుంది కదా. గట్టిగా ఫిక్స్ అయినప్పుడు టెన్షన్ ఈస్ దేర్. ఎప్పుడైతే కొంచెం లూజ్ అవుతుందో అప్పుడు టెన్షన్ ఫ్రీ అవుతుంది. ఆ టెన్షన్ ఫ్రీ ఎంజైమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? టోపోఐసోమరేజ్ ఆర్ డిఎన్ఏ గైరేజ్ అన్నది. యా, సో దట్ రిలీజ్ వాట్? టెన్షన్ which arise due to what? Supercoiling in condition. Yeah, this is about what? The next enzyme, topoisomerase enzyme. Clear? Coming to the next special requirement is there in the DNA replication process. That is what? RNA primer. Most important. RNA primer. Yes, RNA primer. For the formation of RNA primer, which enzyme is responsible for that? Yes ma, RNA primer formation that requires one enzyme. The name is called what?
RNA polymerase. RNA polymerase. RNA polymerase catalyze for formation of, catalyze to the formation of what? RNA primer. RNA primer. Yes, what about actually RNA primer function? RNA primer main function is what? Provide activated deoxyribonucleoside triphosphates to the new strand, right? So that means what? RNA primer em chestundi? Addition of what? Addition of activated DATPs, DGTPs, DCTPs, DTTPs. Means what? DATP means deoxyadenosine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, deoxycytidine triphosphate, deoxythymidine triphosphate, right? You know, this is what activation of the nucleotides. This activation of nucleotides require one enzyme. The name is called what? Phosphorylase enzyme. Okay, now these are the enzymes, and one more enzyme is there. What is that enzyme? We'll see now. మన కంపల్సరీ రెప్లికేషన్స్ కి ఏం అవసరం అన్నాను? సబ్స్ట్రేట్. దట్ ఈస్ వాట్? డిఆక్సీ న్యూక్లియోటైడ్స్, న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్. హౌ టు దట్? యాక్చువల్లీ డిఆక్సీ అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ DAMP, DGMP, DCMP, DTMP. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్, guanosine monophosphate, cytidine monophosphate, thymidine monophosphate. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా ఏంటివంట? ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్? ఇన్యాక్టివేటెడ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ మా. ఓకేనా? వీటిని ప్రేంచి ఎలా యాక్టివేట్ అవుతాయి? ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఎంజైమ్. ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఎంజైమ్ నేమ్? ఫాస్ఫోరిలేజ్. ఫాస్ఫోరిలేజ్ అంటే దీనికి ఏం యాడ్ అవుతుంది? దట్ మీన్స్ 2 moles ఆఫ్ వాట్? H3PO4. ఓకేనా? ఫాస్ఫేట్స్ యాడ్ అవుతాయి, H3PO4. అప్పుడు దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతాయి? DATP, DGTP, DCTP, DTTP గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. నౌ దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? యాక్టివేటెడ్. నౌ యాక్టివేటెడ్ ఏమనాలి వీటిని? డిఆక్సీ న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ అందాం. న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ అనండి. డిఆక్సీ న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్. నౌ దీస్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ వాట్ మా? యాక్ట్ యాజ్ a substrate and provide energy for polymerization. Important. Provide energy for polymerization. Okay na? Yeah, this is about what? Activation of nucleosides, right? Careful. ఇవి మనకు సబ్స్ట్రేట్ గా యూజ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. కేర్ఫుల్. ఓకేనా? డిఆక్సీ న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్. ఆడ న్యూక్లియోసైడ్ ను మార్చేసి న్యూక్లియోటైడ్ ఇస్తాడు. డిఆక్సీని మార్చేసి డైరెక్ట్ గా ఏమంటాడు? న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ అనొచ్చు. అది RNA రెప్లికేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. నాట్ దిస్, రైట్? ఇది DNA రెప్లికేషన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్. కేర్ఫుల్ మా. డిఆక్సీ న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ యాక్ట్ యాజ్ ద సబ్స్ట్రేట్ and provide energy for what? Polymerization, right ma? Okay, ఇప్పుడు ఇంతకీ what about the polymerization direction? Yes, very very important. In DNA replication, polymerization always polymerization always 5 to 3 direction only. Polymerization always
5 to 3 direction only. Very, 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 very important. Careful. Not that 3 to 5. Always that is what? 5 to 3 direction. This will create other complications at replication fork. అంటే ఇవి రెప్లికేషన్ పోర్క్ దగ్గర కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇలా. బికాస్ వాట్ ఈస్ దట్? ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ వల్ల. అంటే కంటిన్యూస్ స్ట్రాండ్స్ ఫామ్ కావచ్చు, డిస్కంటిన్యూస్ లైక్ స్ట్రాండ్స్ ఫామ్ కావచ్చు. చూపిస్తాను నేను డయాగ్రామ్. ఓకేనా? ఎస్, దట్స్ వై దిస్ విల్ క్రియేట్స్ వాట్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ అట్ వేర్ ఓన్లీ? replication fork area only. I already told you na, replication fork means what? That means replication occurs within where ma, it's a small opening of the DNA helix, that is called as what? Replication fork. The shape is Y shape అని చెప్పేసాను నేను మీకు, right? Yeah, this is the polymerization direction. Very, 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 very important area. Okay na? Clear now? ఇప్పుడు how the process of DNA replication. మనకి ఇక్కడ ఇంకొకటి కావాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దట్ ఈస్ వాట్? ఓఆర్ఐ, దట్ ఈస్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఇనిషియేషన్ అంట. ఓఆర్ఐ మీన్స్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఇనిషియేషన్ అనండి. ఇనిషియేషన్, దట్ మీన్స్ వాట్? ఇన్ ఈకోలై సెల్స్ ద డిఎన్ఏ contain what? A specific region. E. coli DNA contains specific region where replication occurs. అంటే ఎక్కడ రెప్లికేషన్ జరుగుతుందో ఆ స్పేస్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ రీజియన్ ఉంది. ఆ స్పెసిఫిక్ రీజియన్ ని మనం ఏమంటాము? ఓఆర్ఐ అంట. ఓఆర్ఐ, రైట్? యా, నౌ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఓఆర్ఐ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ వాట్? వాట్ అబౌట్ ఓఆర్ఐ? ఇంపోర్ట్ అన్నాను, ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఇనిషియేషన్. ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ have what? Only one ORI site. Only one ORI site is present ma. In prokaryotes only one ORI site. ఒకటే ORI site ఉంది అంటున్నాడు. One ORI site, right? But in eukaryotes have several thousands of ORI sites. అంటే మీన్స్ మెనీ, సింపుల్ గా మెనీ ఓఆర్ఐ సైట్స్ అనండి. మెనీ ఓఆర్ఐ సైట్స్. కేర్ఫుల్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెనీ ఓఆర్ఐ సైట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం మరి. వై హియర్ ఓఆర్ఐ ఇస్ రిక్వైర్డ్? ఎస్ మా, ఇఫ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ needed to be propagated during that is what? Recombinant DNA technology. That requires compulsory what about ORI site? అంటే ఇప్పుడు యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెంట్ జీన్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం నాన్న. ఇలాంటి జీన్ మనకు మల్టిపుల్ కావాలి, టు మేకింగ్ మల్టిపుల్ కాపీస్. మరి మల్టిపుల్ కాపీస్ కావాలంటే దానికి కంపల్సరీ ఏం కావాలి? ఓఆర్ఐ కావాలి. వై హియర్ ఓఆర్ఐ? ఓఆర్ఐ అంటే ఏంటి నాన్న? ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఇనిషియేషన్ మీన్స్ దట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఈ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏను ఒక బ్యాక్టీరియా సెల్లోకి మనం ప్లేస్ చేసామనుకోండి. కొంచెం జాగ్రత్త, కాన్సెప్ట్ వినండి. ఈ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏని ఒక బ్యాక్టీరియల్ సెల్లోకి ప్లేస్ చేసాం అనుకుందాం. పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇలాంటివి మనకు మల్టిపుల్ కావాలి. అవ్వవు. ఇన్సైడ్ ద హోస్ట్ సెల్ డు నాట్ రెప్లికేట్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఎస్ మా, when this piece of DNA introduced into one plasmid, ఇది బ్యాక్టీరియా లోపల ఉండే ఒక ప్లాస్మిడ్ లో ఇక్కడ ఓఆర్ఐ సైట్ ఈస్ దేర్ మా, రైట్? when this piece of DNA attached to here only, right, what happens ma?
Plasmid also replicate along with what? This piece of DNA also get multiplication takes place. Okay na? For this purpose compulsory, what about vectors provide ORI. Vectors provides what ma? ORI sites. Very important. Yeah, this is one more thing, right? Coming to the next one. See, DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase cannot initiate on their own the replication process. DNA dependent DNA polymerase replication process cannot initiate on their own. Cannot initiate on their own, and also does not takes place randomly at any place. Does not takes place randomly at any place of DNA. At any place of DNA. Any place of DNA. దీని meaning ఏంటో? SEMA replication process cannot initiate on their own. This type of DNA dependent DNA polymerase. And also does not takes place randomly at any place of DNA. అంటే డిఎన్ఏలో ఒక స్పెసిఫిక్ రీజియన్లో మాత్రమే ఓఆర్ఐ ఉంది. దట్స్ వై దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రెప్లికేషన్. కాబట్టి ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకు జరగడానికి అవకాశం లేదు. దిస్ ద మీనింగ్, రైట్? ఓకేనా? దిస్ ఇస్ డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మరి చూద్దాం మరి హౌ ద ప్రాసెస్, హౌ టు ఫార్మేషన్ న్యూ చైన్, రైట్? సో విల్ సీ నౌ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద కాంప్లికేషన్స్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్ నౌ. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూద్దాము. డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ మీన్స్ డిఎన్ఏ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది? యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ యాక్చువల్ డిఎన్ఏ, రైట్? డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. ఓకేనా? డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. యా, దిస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏను మనం ఏం అప్లై చేద్దాం? ఫస్ట్ అప్లై దట్ వాట్ హెలికేజ్ ఎంజైమ్. హెలికేజ్ ఎంజైమ్ కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్న. హెలికేజ్ ఎంజైమ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిఎన్ఏ డబుల్ హెలిక్స్ డిఎన్ఏ ఇలా ఉన్న డబుల్ హెలిక్స్ డిఎన్ఏ ఇలా ఓపెన్ అయింది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ డబుల్ హెలిక్స్ డిఎన్ఏ ఇస్ ఓపెన్, రైట్? సో ద ఓపెనింగ్ పోర్షన్, ఇది ఓపెనింగ్ పోర్షన్ అందా. దిస్ ఈస్ ఓపెనింగ్ పోర్షన్. యా, సో రెప్లికేషన్ అకర్స్ అట్ స్మాల్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ హెలిక్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? రెప్లికేషన్ పోర్క్ అని అంట. ఇప్పుడు చూద్దాం దీన్ని ఏ స్టాండ్ అందాం? దీన్ని 3'. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ మా 5' అనాలి. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ స్టాండ్ ఎలా ఉంటుంది? 5' టు కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ రా 3' డైరెక్షన్. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి అన్న, కేర్ఫుల్. 3' టు 5' డైరెక్షన్. యాంటీ ప్యారలల్ పొలారిటీ ఈస్ దేర్. ఓకే, డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హెలికేజ్ బాండ్, హెలికేజ్ ఎంజైమ్, దెన్ ద బోత్ స్టాండ్స్ గెట్ సపరేటెడ్. అంటే సపరేట్ అయిన స్టాండ్స్ ఇగో నేను కొంచెము మనకి ఎన్సీఆర్టీ డయాగ్రామ్ ఒక్కసారి వేస్తున్నాను చూడండి. ఎస్, వాట్ ఈస్ దట్ ఎన్సీఆర్టీ డయాగ్రామ్ హియర్? సీమా. ఓకే, ఇది 2 స్టాండ్స్ ఇలా ఉన్నాయి. 2 స్టాండ్స్, రైట్? దిస్ ఈస్ 2 స్టాండ్స్ సపరేట్ అయిపోయాయి. యా, దిస్ ఈస్ వాట్ 3'. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమందాము? 5' అనండి. ఆపోజిట్ ఎలా ఉంటుంది? 5'. దెన్ దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ 3' డైరెక్షన్ అనండి. క్లియర్? ఒకసారి చూడండి అన్న కేర్ఫుల్ గా. ఫస్ట్ హెలికేజ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ వాట్? బ్రేకింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ బిట్వీన్ ద 2 స్టాండ్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఈ 2 స్టాండ్స్ మధ్య ఉన్న బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేసింది, ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ, రైట్? ఈ ఓపెన్ అయినటువంటి డిఎన్ఏ ఎలా ఉండాలి? స్టెబుల్ గా ఉండాలిగా. సో దట్స్ వై డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ, వాట్ ఈస్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ హియర్? SSBP is required, సింగిల్ స్టాండ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్. దాంతో పాటు టెన్షన్ కూడా ఫ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ఎంజైమ్ ఈస్ హియర్ ఇన్వాల్వ్డ్? టోపోఐసోమరేజ్ ఆర్ డిఎన్ఏ గైరేజ్. టోపోఐసోమరేజ్ ఆర్ డిఎన్ఏ గైరేజ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, రైట్? క్లియర్? మనం ఏమనుకున్నాం నాన్న? దిస్ ఈస్ ప్రోకారియోట్స్. ప్రోకారియోట్స్ లో మనకి ఓఆర్ఐ సైట్ ఈస్ దేర్ మా. ఓఆర్ఐ సైట్. ఎస్, ఓఆర్ఐ సైట్ ఎక్కడ ఉంది మరి చూద్దాం. మనకు సింగిల్ ఓఆర్ఐ సైట్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ అన్నాను.
So see, ORI site always present at which side ma? That is in 3' side only. ఇక్కడ 5 to 3 అంటే ఇక్కడ కూడా 3 ఉన్నట్టే కదా నాన్న. ఇది 3 to 5 అంటే గీడ ఉంది 5' అన్నట్టు. అంటే గీడ ఏముంది అన్నట్టు ORI. లైక్ దిస్ ఈస్ వాట్ ORI అనుకుందాం. ORI site. ORI site, right. So 3' అంటే ఇక్కడ free OH group నాన్న. 3' is the free OH group. This is what 5' అంటే ఇక్కడ phosphate group is there ma. The newly added nucleotides always towards which side ma? 3' only. Because of why? Here OH group is the reactive, but here phosphate is group is the not reactive, right? Clear? అందుకే మనం ఇటువైపు మాత్రమే న్యూక్లియోటైడ్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఏ స్ట్రాండ్ అయినా కానివ్వండి, ఆల్వేస్ ద newly synthesized nucleotides are always added to which side? 3' only. Very important area. Careful. Okay, now coming to the next one. ఇక్కడ మనకి ఒక స్పెసిఫిక్ primer is required. The name is called what ma? RNA primer అన్నాను. What is the name? RNA primer. See all of you, RNA primer. ఈ RNA primer యొక్క ఫంక్షన్ ఎలా ఉండబోతుందో ఒకసారి చూద్దాం. Yes, this is what RNA primer అన్నా. Yeah, this one is what RNA primer. Yeah, here also what one RNA primer is there, right? This is what RNA primer. RNA primer. ఇప్పుడు ఈ కలర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఏమందాము? RNA primer అనండి. RNA primer, right? Okay, now coming to the next one. One main enzyme is what? DNA dependent DNA polymerase. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నది? పాలిమరైజేషన్ ఆఫ్ డియాక్సిన్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ అంటే ఎడిషన్ చేస్తుంది. 1 by 1 ఎడిషన్ చేస్తుంది. ఎలా చూడండి నాన్న, రైట్? సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంప్లేట్ డిపెండెంట్ ప్యాషన్, టెంప్లేట్ ఇండిపెండెంట్ ప్యాషన్ అంటే టెంప్లేట్ డిపెండెంట్ ప్యాషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ CGCTA ఇలా ఉంది అనుకుందాం, రైట్? ఇప్పుడు ఆపోజిట్ ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది చూడండి నేను. న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్ ఇక్కడ న్యూగా వచ్చేటువంటిది ఏముంటుంది? T, then G, C, G, A and T like this. New strands ఇలా means new nucleotides ఇలా యాడ్ అవుతాయి. Yeah, this is what? This type of synthesization is what? Continuous. What type of replication this one? Continuous replication. Right now coming to the next one. This is also right ma, like this. ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి న్యూలీ సింథసైజ్ స్ట్రాండ్ ఇక్కడ 5' to 3' డైరెక్షన్. ఇది కూడా ఏంటిది? ఇది 5' to 3' డైరెక్షన్. క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, కేర్ఫుల్. అంటే ఇగో ఇలా మూవ్ అయింది ఒక స్ట్రాండ్, ఇలా మూవ్ అయింది. ఇంకో స్ట్రాండ్ ఇలా న్యూలీ సింథసైజ్ అయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కింద ఏమైనా కాయిల్స్ ఉన్నాయా? అన్ఓపెన్డ్ కాయిల్స్. there are no any unopened coils inside below that. ఇప్పుడు మనం పైన మాత్రమే చూద్దాం. ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఓపెన్ గాన్ కాయిల్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ హెలికేజ్ వస్తుంది, SSBP టోపో ఐసోమరేజ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది నన్ను, స్ట్రాండ్ ఇలా ఎలాంగేట్ అవుతుంది. ఎస్, ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇలా రెప్లికేషన్ జరుగుతుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఈజ్ వాట్? కంటిన్యూస్. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ చూడండి, సో ప్రైమర్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, రైట్? After that primary is removed, newly synthesized strand is there. After that primary is removed, again the primary is attachment here. ఇక్కడ ప్రైమరీ అటాచ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇంకో కలర్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి మీరు. యా, హియర్ ఒకసారి చూడండి అన్న. సో కేర్ఫుల్, హియర్ వన్ మోర్ ప్రైమరీ హియర్ అటాచ్మెంట్ ఇస్ దేర్. దిస్ ప్రైమర్, యా, దిస్ ప్రైమర్ అటాచ్మెంట్ హియర్, వన్ మోర్ ప్రైమరీ ఇస్ అటాచ్మెంట్ హియర్. ఇప్పుడు ఈ ప్రైమర్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ? రైట్ మా, దిస్ వన్. దట్ మీన్స్ వాట్ రా? దట్ మీన్స్ వాట్ మా? న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్స్ అనేవి ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి చూడండి ఒక్కసారి. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి ప్రైమర్ మళ్ళీ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. వన్ మోర్ ప్రైమర్, రిమూవ్ అయిపోయిన ప్రైమర్ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది, రైట్? సో అప్పుడు ఇలాంటి స్ట్రాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రిమూవ్ అయిపోయిన ప్రైమర్ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది ఇలా. నెక్స్ట్ లైక్ దిస్. Means what ma? That means what ra? In this strand which type of fragments are formed ra? That is what? Like here, like this, like this. Okay na? So on this one strand, discontinuously synthesized strands are formed, but opposite continuously synthesized strand is formed. So now the replication is two types. Okay na? Well, see now,
This is what template with polarity 3' to 5'. The replication is called continuous. The newly synthesized strand is called leading strand. Okay na. Then template with polarity 5' to 3'. The replication is what? Discontinuous. The newly synthesized strand is what? Lagging strand. What type of strand ma? Lagging strand. ఇవి lagging strands అంట. Discontinuous గా ఫామ్ అయినాయి. ఇవి లీడింగ్ స్ట్రాండ్ ఫాస్టర్ గా జరుగుతుంది. లాగింగ్ స్ట్రాండ్ స్లోగా జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది రెప్లికేషన్ పోర్క్. ఇప్పుడు ఏమన్నా నేను పాలిమరైజేషన్ ఆల్వేస్ 5 to 3 డైరెక్షన్ అన్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 5 to 3 డైరెక్షనే, ఇది కూడా 5 to 3 డైరెక్షనే. మరి 5 to 3 డైరెక్షన్ లో ఒక స్టాండ్ పైన ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫామ్ అయినాయి, ఇక్కడనేమో కంటిన్యూస్ గా ఫామ్ అయింది. దట్స్ వై హియర్ వాట్ polymerization is always 5 to 3 direction. That will create a complications at a replication fork. మనం పాయింట్ అనుకున్నాం మనం ముందుగా. ఓకేనా? యా, దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, రైట్? ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ వాట్ అబౌట్ లీడింగ్ స్ట్రాండ్ అండ్ లాగింగ్ స్ట్రాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కేర్ఫుల్ మా, కేర్ఫుల్. సో నౌ సీ ఫస్ట్ టెంప్లేట్ విత్ పొలారిటీ. Template with polarity, template with polarity 3' to 5', 3' to 5'. The replication is continuous. Replication is continuous. Then the newly synthesized strand, newly synthesized strand, newly synthesized strand is called, what is the name? The name is called leading strand. Leading strand. This one is faster, faster, important. This one is the faster, important. Okay now, clear now. Coming to the next point is what? Template with polarity, template with polarity, template with polarity 5' to 3'. The replication is discontinuous. Replication is discontinuous. Replication is discontinuous. Template with polarity, replication is discontinuous. But what about newly synthesized strand? Newly synthesized strand. Newly synthesized strand is what? That is lagging strand. Lagging strand. Lagging అంటేనే lag అవుతుందనే కదా, అది ఫాస్టరా స్లోవరా అన్నావు? దట్ ఈస్ స్లోవర్, స్లోవర్. లాగింగ్ స్ట్రాండ్ అని అంటాం. యా, దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ టూ కేర్ఫుల్ మా, లాగింగ్ స్ట్రాండ్, లీగింగ్ స్ట్రాండ్, రైట్ మా. మరి ఇప్పుడు డిస్కంటిన్యూయస్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ను ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు? డిస్కంటిన్యూయస్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ డిస్కవర్డ్ బై discontinuous fragments discovered by Okazaki. What is the scientist name? Okazaki. That's why the name is called what? Okazaki fragments. Okazaki fragments anta. Right. How these Okazaki fragments are joined? Right ma. So the Okazaki fragments are joined by
one enzyme, gum-like enzyme. The name is called DNA ligase. What is the name? DNA ligase. DNA ligase. Yeah, this is about what? Continuous and discontinuous type of replication. Okay na? ఒకసారి మరి ఈ లాగింగ్ స్ట్రాండ్ లీడింగ్ స్ట్రాండ్ కొంచెము డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటో చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లీడింగ్ అండ్ లాగింగ్? సో లీడింగ్ స్ట్రాండ్, right? Then lagging strand, leading strand and lagging strand. మరి లీడింగ్ స్ట్రాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న చూడండి. దట్ ఈస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రీ ఎండ్ టు ఫోర్క్ ఎండ్ ఆర్ ఫోర్క్ ఎండ్ టు ఫ్రీ ఎండ్. లీడింగ్ స్ట్రాండ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రీ ఎండ్ టు ఫోర్క్ ఎండ్. ఫ్రీ ఎండ్ టు ఫోర్క్ ఎండ్ అంటే ఫ్రీ ఎండ్ టు ఫోర్క్ ఎండ్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ టువార్డ్స్ ద ఫోర్క్ అని అర్థం. అవే ఫ్రమ్ ఫ్రీ ఎండ్ టువార్డ్స్ ద ఫోర్క్. ఇది ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్, ఇది అందుకనే నేను ఇస్తున్నాను, కేర్ఫుల్. మరి ఇదేంటి నాన్న? దిస్ ఈస్ వాట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ fork end to free end. Fork end to free end అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు? రివర్స్. దట్ మీన్స్ వాట్? అవే ఫ్రమ్ సెంటర్ టువార్డ్స్ ద ఫ్రీ. అవే ఫ్రమ్ సెంటర్ మీన్స్ ఫోర్క్. అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ మీన్స్ ఫోర్క్ సైడ్. Towards the free end. Yeah, careful ma, this is important. Right, now coming to the next one. Leading strand is faster. It is faster. But lagging strand is it is slower. Right. Leading strand requires only one ORI, requires only one primer. One primer is enough. ఇక్కడ ఒక ప్రైమర్ చాలు, అదే ఫాస్ట్ తీసుకెళ్తుంది. బట్ కానీ ఆపోజిట్ లో మల్టిపుల్ ప్రైమర్స్ అవసరం. రిక్వైర్స్ మెనీ ప్రైమర్స్. Right, many primers. Careful. Next, here DNA ligase not required. మరి ఇక్కడికి వచ్చేవరకల్లా yes, compulsory here. DNA ligase is required. DNA ligase వాటిని కలుపుతుంది నాన్న, అందుకనే DNA ligase is required ఇక్కడ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ నాన్న. కేర్ఫుల్. లీడింగ్ స్ట్రాండ్ అండ్ లాగింగ్ స్ట్రాండ్ డిఫరెన్షియేషన్స్ అని చెప్తాం. ఓకే, క్లియర్. రైట్, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్. సి, డ్యూరింగ్ ద DNA replication, here what? DNA replication and cell division cycle should be highly coordinated.
should be highly coordinated. That means what, ma? For example, failure in cell division after DNA replication. Failure in cell division after DNA replication. After DNA replication. Then what is the result now? Very important. Failure in cell division after DNA replication. The result is what? The result is what? Chromosomal anomaly. Chromosomal anomaly or polyploidy. Chromosomal anomaly or polyploidy in condition. This is very important. So that's why DNA replication and cell division cycle should be highly coordinated. ఒకటి జరిగి ఇంకోటి జరగకపోతే ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది? పాలీప్లాయిడ్ కండిషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకనే రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయంటాను? హైలీ కోఆర్డినేటెడ్ గా ఉంటాయి. హైలీ కోఆర్డినేటెడ్ ఇన్ కండిషన్. యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ DNA replication process. Okay, right. Coming to the next. In prokaryotes, there are the three types of DNA polymerases. In prokaryotes, three types of DNA polymerases. Three types of DNA polymerases. Yes, ఒక్కసారి ఇది కొంచెం NCERT దాటి ఉంది నా ఇన్ఫర్మేషన్, కానీ ఇది అవసరం, అందుకే ఇస్తున్నాను నేను. కొంచెం నోట్ చేసుకోండి కేర్ఫుల్గా. ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ RNA పాలిమరేజ్ ఏంటంటే, వన్ ఈజ్ DNA పాలిమరేజ్ 1, DNA డిపెండెంట్ DNA పాలిమరేజ్ 1. సెకండ్ వన్ DNA పాలిమరేజ్ 2, DNA డిపెండెంట్ DNA పాలిమరేజ్ 2. నానా, ఇది RNA పాలిమరేజ్ 1 RNA పాలిమరేజ్ 2 కావు, ఇవి DNA పాలిమరేజెస్. సో DNA పాలిమరేజ్ 1, DNA పాలిమరేజ్ 2, ఇంకోటి DNA పాలిమరేజ్ 3, DNA పాలిమరేజ్ 3. ఇలా 3 ఉన్నాయి. ఓకే, వీటి యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫంక్షనింగ్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనింగ్? సో పాలిమరైజేషన్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది నాన్న? వీటి యొక్క పాలిమరైజేషన్ యాక్టివిటీ, ఎస్ పాలిమరైజేషన్ యాక్టివిటీ. ఇంకోటేమో ఎగ్జోన్యూక్లియేజ్ యాక్టివిటీ. అంటే ఎగ్జోన్యూక్లియేజ్ అంటే రిమూవ్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద DNA, న్యూక్లియోటైడ్స్ ని రిమూవ్ చేయడం, ఎండ్స్ ఆఫ్ ద DNA. ఇప్పుడు పాలిమరైజేషన్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం ఒక్కొక్క దాన్ని. సో కేర్ఫుల్ మా, DNA పాలిమరేజ్ 1 పాలిమరైజేషన్ యాక్టివిటీ ఆల్వేస్ 5 to 3. ఎందులోనైనా కేర్ఫుల్ అన్న, ఎందులోనైనా ఎక్కడ తీసుకోండి, పాలిమరైజేషన్ యాక్టివిటీ మాత్రం ఏంటిదంట? 5 to 3 డైరెక్షనే. రైట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జోన్యూక్లియేజ్ యాక్టివిటీ ఏంటిది నాన్న? ఇక్కడ 3 to 5 డైరెక్షన్ ఉండొచ్చు అండ్ 5 to 3 డైరెక్షన్ కూడా ఉండొచ్చు దీనికి. బట్ ఇన్ పాలిమరేజ్ 2 and 3 కి మాత్రము ఓన్లీ వాట్ 3 to 5 యాక్టివిటీ ఓన్లీ. 3 to 5 యాక్టివిటీ ఓన్లీ. కేర్ఫుల్. రైట్. ఇప్పుడు ఇందులో విచ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్న్బర్గ్ ఎంజైమ్? ఇది డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతుండు, జాగ్రత్త. DNA పాలిమరేజ్ 1 ఏమని పిలుస్తాం నాన్న? కార్న్బర్గ్ ఎంజైమ్ అంటాం. వై నాన్న? వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కార్న్బర్గ్ ఎంజైమ్? బికాస్ this discovered by Kornberg is the scientist, so the name is called what? Kornberg enzyme అంటాం. సో ఈ ఎంజైమ్ కి ఇంకొకటి ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ DNA రిపేర్ ఎంజైమ్. ఏం ఎంజైమ్ అనాలి దీన్ని? DNA రిపేర్ ఎంజైమ్ అంటాం. DNA రిపేర్ ఎంజైమ్. ఓకే, ఎస్, ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎంజైమ్ in replication process. This is the main enzyme. Replication process, it is the main enzyme.
DNA polymerase 3, also called replicase. Also called replicase. ఓకేనా, ఆల్సో కాల్డ్ రెప్లికేస్. ఇవి ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్, ఇంతవరకు చాలు, మీకు ఎక్కువ వద్దు. దీస్ ఆర్ ద రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్. క్లియర్ మా? ఓకే రైట్, రెప్లికేషన్ సెషన్ కంప్లీట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఉంది మనకి. దాని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఏంటో చూద్దాం. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఏరియా. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు రెప్లికేషన్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ గురించి చూద్దాం ఒకసారి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్. Transcription. Yeah, what about transcription? Yeah, careful ma. Process of copying of genetic information from DNA to RNA is known as what? Transcription. Enti definition? Process of copying of genetic information from DNA to RNA. From DNA to RNA. This is known as what? Transcription అంటాం. మరి DNA to RNA కు ఏ ప్రిన్సిపల్ అవసరం ఇక్కడ? ఎస్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ governs by this process governs by complementary rule. Complementary rule. Complementary rule. మరి ఏంటి DNA కాంప్లిమెంటరీ రూల్ ఏంటి, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కాంప్లిమెంటరీ రూల్ ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. సో DNA రెప్లికేషన్ దెన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఏంటో ఒక్కసారి రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి. డిఫరెన్స్ పైన క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి ఉంది. ఇదేమో DNA రెప్లికేషన్, ఇదేమో ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, రెప్లికేషన్, here also complementary rule is there, here also complementary rule is there, but what is the difference? Careful ma, replication, total DNA gets duplicated. Total DNA gets duplicated in replication process. But transcription lo em avutundi, only segment of DNA and one strand of DNA segment of DNA, one strand of DNA involved in replication, transcription involved. మరి ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ ఉంది, ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? హియర్ కాంప్లిమెంటరీ రూల్ ఈజ్ వాట్? కాంప్లిమెంటరీ రూల్, దట్ ఈస్ A equal to T, G equal to C. This is the complementary rule ఇక్కడ. మరి వాట్ అబౌట్ ఇన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కాంప్లిమెంటరీ రూల్? The complementary rule is, yes ma, that is what? A equal to U, G equal to C, then T equal to A. A equal to U, G equal to C, T equal to A. Yeah, this is what complementary rule. Complementary rule is what? Yes, this is the complementary rule ma, right? Replication ki transcription ki unna differentiation idi, right? Careful. Okay nana, ikkada replication lo total DNA anedi duplicate avutundi, ante DNA to DNA avutundi ikkada, DNA to DNA in replication process.
మరి ఇక్కడ ఏమైంది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లో? దట్ ఈస్ వాట్ డిఎన్ఏ టు వాట్ ఆర్ఎన్ఏ. డిఎన్ఏ టు ఆర్ఎన్ఏ అయింది ఇక్కడ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, డిఎన్ఏ టు ఆర్ఎన్ఏ. రెప్లికేషన్ లో డిఎన్ఏ టు డిఎన్ఏ జరిగింది, దట్ ఈస్ రివర్స్. కేర్ఫుల్ మా. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు why here in the transcription process both strands are not involved in DNA replication? ఇక్కడ total DNA అంటే 2 strands are involved. Total DNA gets duplicated means what are 2 strands are involved. 2 strands. But ఇక్కడ ఏమన్నాను ఓన్లీ 1 segment of DNA, only 1 strand of DNA only involved అని అంటున్నాను. Why here only 1 strand of DNA? Yes, when it is involved in 2 strands of DNA, that will complicate the transmission of genetic information. ఏంటో చూద్దాం మరొకసారి. Yes, see now. First, if both strands act as template, if both strands act as template, that shows some complications. Some complications ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, కేర్ఫుల్గా చూడండి నాన్న. ఫస్ట్ నేను ఒక స్ట్రాండ్ తీసుకుంటున్నాను ఇక. యా, దిస్ ఈజ్ వాట్ 1 స్ట్రాండ్. ఇది నెక్స్ట్ స్ట్రాండ్, సెకండ్ స్ట్రాండ్ ఇది. ఇప్పుడు నేను 2 స్ట్రాండ్స్ కదా, డిఎన్ఏ డబుల్ హెలిక్స్ అన్నాను కాబట్టి 3' to 5' ఈజ్ 1 polarity, 5' to 3' ఈజ్ ద అనదర్ polarity అందా. రైట్, ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో దీంట్లో ఒక సీక్వెన్స్ నేను రాస్తున్నాను చూడండి. వాట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ నౌ? ఒకసారి చూడండి. ఏ టి సి జి జి ఏ ఏ సి టి ఏ జి సి ఏదైనా కానివ్వండి, అవి అడినిన్, గ్వాయినిన్, థైమిన్, సైటోసిన్ మాత్రమే రాస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు దీనికి రూల్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఏంటిది? 2 డిఎన్ఏనేనా? బోత్ ఆర్ ద డిఎన్ఏ స్టాండ్స్, రైట్ రా. ఇది డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. మరి డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అంటే కాంప్లిమెంటరీ రూల్ ఏమి చెప్పినాను? ఏ ఈక్వల్ టు టి అన్నాను, జి ఈక్వల్ టు సి అని చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం రాస్తాను కింద చూడండి. ఏ అంటే ఏం రావాలి? టి. టి అంటే ఏం రావాలి? ఏ. సి అంటే ఏమొస్తుంది? జి. జికి ఏమొస్తుంది? సి. సో సి, టి, టి, జి, ఏ, టి, సి అండ్ జి. ఓకేనా? ఇలా మనకి పెయిరింగ్ జరిగింది నాన్న. రైట్, ఇది డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. నౌ దిస్ ఈజ్ 1 డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. క్లియర్? ఇప్పుడు దీంట్లో ఒకదాన్ని నేను ఏం చెప్తున్నాను చూడండి ఒక్కసారి. విచ్ వన్? దిస్ వన్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్. ఈ దాన్ని ఏమంటున్నాను నేను? ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటారు? దీన్ని టెంప్లేట్. దీన్ని టెంప్లేట్ స్టాండ్ అంటున్నాను. టెంప్లేట్. ఇంకొక నేమ్ ఉంది టెంప్లేట్ కాకుండా. టెంప్లేట్ కాకుండా ఏమని పిలుస్తాను నేను? యాంటీ సెన్స్ స్టాండ్ అందాను. యాంటీ సెన్స్ స్ట్రాండ్, యాంటీ సెన్స్ స్ట్రాండ్. లేదా ఇంకో పేరుతో పిలుస్తున్నాను నేను, నాన్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్. నాన్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్ అని అందాం. నాన్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్. ఇప్పుడు కింది దాన్ని ఏమని పిలుస్తాను? ఇక కింది దాని పేరు ఏం పేరు నాన్న? టెంప్లేట్ పైది అయినప్పుడు ఇది ఏదైతుంది? నాన్ టెంప్లేట్. నాన్ టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్. నాన్ టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ ఇంకో పేరు ఏం చెప్పొచ్చు? ఇది యాంటీ సెన్స్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది అప్పుడు? సెన్స్. సెన్స్ స్ట్రాండ్. రైట్. ఇది నాన్ కోడింగ్ అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఇక కోడింగ్ స్ట్రాండ్. కోడింగ్ స్ట్రాండ్. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కోడింగ్ స్ట్రాండ్ డు నాట్ కోడ్ ఫర్ ఎనీ. ఇది డు నాట్ కోడ్ ఎనీ
RNA or protein actually. దేన్ని కోడ్ చేయదు యాక్చువల్గా కోడింగ్ స్టాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ స్టాండ్స్. ఇప్పుడు రెండు స్టాండ్స్ ఒకవేళ both if these two strands are involved in transcription process, what happens? చూద్దాం మరి. ఫస్ట్ template strand when act as the what about? Yes, this 3 to 5 prime act as the template. దీని నుంచి నేను ఏం రాస్తున్నాను అన్న, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అన్నాను, మీన్స్ DNA to RNA. సో DNA to RNA అన్నాను, దట్ మీన్స్ వాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్. చూడండి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్. యా ఫస్ట్ స్టాండ్ పై స్టాండ్కి రాస్తున్నాను చూడండి. ఎస్ పై స్టాండ్కి ఇది రైట్. ఎస్ వాట్ ఈస్ ద రూల్? కాంప్లిమెంటరీ రూల్ ఏంటి నాన్న? కాంప్లిమెంటరీ రూల్ ఏంటి? ఏం చెప్పాను నేను? కాంప్లిమెంటరీ రూల్ ఈజ్ వాట్? వాట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంటరీ రూల్? ఎస్ యు నో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కాంప్లిమెంటరీ రూల్ ఈస్ దట్ ఈస్ A equal to yes U, T equal to A, G equal to C. ఇది చెప్పాను నేను ట్రాన్స్క్రిప్షన్కి. కాబట్టి ఏ ఉంది కదా, ఏ ఉంటే ఏం రాస్తున్నాను నేను? U రాస్తాను. T ఉంటే ఏం రాద్దాము? A. C ఉంటే ఏం రాయండి? G. G ఉంటే C. G ఉంటే C. A ఉంటే U. A ఉంటే U. C G. T A. A U. G C. C వచ్చేసి G. అప్పుడు దీని 3' to 5' అయినప్పుడు దీని యొక్క ఆపోజిట్ స్టాండ్ ఏమవుతుంది? 5' to 3' డైరెక్షన్ అవుతుంది. ఇలా 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 అవుతుంది. ఎస్. సో నౌ దిస్ ఈజ్ వన్ mRNA. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమందాము నాన్న? దీన్ని ఒక RNA అంటున్నాను నేను. దిస్ ఈజ్ వన్ RNA that have one type of sequence, right? If second strand act as the template, ఒకవేళ ఇది యాక్ట్ అయింది అనుకోండి టెంప్లేట్ గా, దిస్ స్టాండ్ సెకండ్ స్టాండ్ అంటే ఈ స్టాండ్ యాక్ట్ అయింది అనుకోండి టెంప్లేట్ గా, వాట్ హ్యాపెన్స్ చూద్దాం మరి. సెకండ్ స్టాండ్ టెంప్లేట్ గా యాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందో రిజల్ట్ చూద్దాం. ఎస్ దిస్ వన్. దీని పొలారిటీ ఏముంది యాక్చువల్ గా? 3 to 5. అంటే ఇప్పుడు ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది? ఎస్ ఇది 5 to 3 అంటే ఇది 3 to 5 వస్తుంది. 3 to 5 డైరెక్షన్. ఎస్ అగైన్ నౌ రైట్ డౌన్ మా. ఇదే రూల్ రాద్దాం ఒకసారి. ఎస్ టీ ఉంటే ఏం రాయండి? టీ ఉంటే ఏం రాయమన్నాను? ఏ. ఏ ఉంటే ఏం రాయమన్నాను? యు. జీ ఉంటే సి. సి ఉంటే జీ. సి ఉంటే జీ. టీ మీన్స్ ఏ. టీ మీన్స్ ఏ. జీ మీన్స్ సి. ఎస్ ఏ మీన్స్ హియర్ యు. టీ మీన్స్ హియర్ ఏ. C means here G. G means here C. Okay now. Yeah, this is one RNA. Again, this one is one type of RNA. But see, all of you does not mean identical, right? Rendu identical ga unnaya? No. Yes, see all of you. This RNA sequence is different. This RNA sequence also different. But both RNA, right? This one RNA, this one's both RNA. The two form what simultaneously, if they produce simultaneously, they form what? Double stranded RNA. How ma? చూడండి ఒకసారి రూల్ ఉంది. RNA రూల్ ఏంటి? ఏ ఉంటే యు ఉండొచ్చు, జీ ఉంటే సి ఉండొచ్చు, సి జీతో బైండ్ అవుతుంది, యు ఏతో బైండ్ అవుతుంది, జీ సితో బైండ్ అవుతుంది. అంటే డబుల్ స్ట్రాండ్ RNA ఫామ్ అయింది. When it comes to the double strand RNA, do not code any protein. Do not code any protein. Right? That's why here what ma? Both strands are not act as the template. Because if it is act as the template, that one contain one type of different sequence of RNA, that would be code for one type of protein. If the second strand also act as the template, that is also what involved in transcription. It has a different type of sequence that code to another type of protein. So now inside the protein, the amino acid sequence is not the same in both, right? So that's why that will complicate the transfer of the genetic information. So that's why only one strand of the DNA, one segment of the DNA involved in transcription process.
So which one is involved in transcription? That is only what? Template strand or antisense strand or non-coding strand only involved in what ma? Transcription process. This is the reason, right? It's a very important area. Clear? Yes ma, this is the transcription basic information. దేన్ని మనం సెన్స్ అంటున్నాము, దేన్ని యాంటీ సెన్స్ అంటున్నాము చూడండి. ఒక్కసారి చూడండి, ఇది కోడింగ్ స్టాండ్ కదా, STAAGCCTTGATCG, ఇది కోడింగ్ స్టాండ్. Yes, we'll see all of you this coding strand sequence same as in RNA sequence, right? ఒకసారి దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను, కింది దాన్ని క్లియర్ గా ఉంటుంది మీకు. ఎస్, దిస్ వన్, ఇది ఒకదాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇది అవసరం లేదు, ఇక ఇది ఒకసారి చూడండి. ఎస్, నౌ దిస్ ఈస్ వాట్ కోడింగ్ స్టాండ్, రైట్? దిస్ వన్ ఈస్ ద కోడింగ్ స్టాండ్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమన్నాం నాన్న? కోడింగ్ స్టాండ్ అన్నాను. ఇది కోడింగ్ స్టాండ్. ఈ కోడింగ్ స్టాండ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఒకవేళ ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి, డిఫరెంట్ సీక్వెన్స్ వస్తుంది అన్నాను. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇది టెంప్లేట్ స్టాండ్, ఇది కోడ్ చేసింది, ఒక సీక్వెన్స్ వచ్చింది. దిస్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఇన్ వాట్? కోడింగ్ స్టాండ్ సీక్వెన్స్. ఆర్ కోడింగ్ స్టాండ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఇన్ RNA సీక్వెన్స్, ఎక్సెప్ట్ వాట్? ఎక్సెప్ట్ థైమిన్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై యురాసిల్. ఒక్కసారి చూద్దాం మరి. ఇగో ఇది థైమిన్ రా, ఇక్కడ యురాసిల్ వచ్చింది. హియర్ థైమిన్ ఈజ్ దేర్ మా, హియర్ యురాసిల్ ఈజ్ దేర్, రైట్? హియర్ థైమిన్ ఈజ్ దేర్, హియర్ యురాసిల్ ఈజ్ దేర్. ద రిమైనింగ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ సేమ్. ఒకసారి చూడండి, AGCC, AGCC, GA, GA, CG, CG, right? That means what? Coding strand sequence is same as in RNA sequence, except thymine is replaced by what? Uracil. Thymine is replaced by uracil only. That is the one of the change. The remaining is as it is. ఇప్పుడు ఎగ్జామినర్ క్వశ్చనింగ్ ఎలాంటి ఫ్రేమ్ చేయబడే అవకాశం ఉంది ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తాడు నాన్న, ఏమని ఇస్తాడు? క్వశ్చన్ ఏమని ఇస్తాడు? ఇఫ్ DNA sequence, if DNA sequence is, right, see ma, yes, 5' to 3', ACTCGCAT ఇట్లా ఇస్తాడు, రైట్? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటాడు? ఇక write the sequence of mRNA అంటాడు. write the sequence of mRNA అంటాడు, లేదా RNA అంటాడు. ఎస్, వాట్ ఈస్ దట్ ఆన్సర్? ఏం చేస్తాం దీనికి? ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. దట్ మీన్స్ వాట్? సింపుల్ అన్న. ఏంటి ఇక్కడ? ఎస్, వాట్ ఈస్ ద సింపుల్? దిస్ ఈజ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ 5' to 3' అన్నాడు. 5' to 3' డైరెక్షన్. 5' to 3' అంటే నేను ఏం చెప్పాను? దట్ ఈస్ వాట్? కోడింగ్ స్టాండ్ అన్నాను. కోడింగ్ స్టాండ్. మరి కోడింగ్ స్టాండ్ ఏం చేయదు? డు నాట్ కోడ్ ఎనీ RNA. అసలు RNAను కోడ్ చేయదు, రైట్? మరి ఏమైతుందంట? దిస్ సీక్వెన్స్, కోడింగ్ స్టాండ్ సీక్వెన్స్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ఇన్ RNA సీక్వెన్స్, ఎక్సెప్ట్ వాట్? థైమిన్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై వాట్? యురాసిల్. థైమిన్ ని ఏం చేయాలి మనం అక్కడ? రీప్లేస్డ్ బై వాట్? యురాసిల్ అన్నా. థైమిన్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై వాట్? యురాసిల్. ఓకేనా? థైమిన్ రీప్లేస్డ్ బై యురాసిల్. ఇది థైమిన్ రీప్లేస్డ్ బై యురాసిల్ అన్నా. ఇది యురాసిల్. క్లియర్? అప్పుడు ఏం రాద్దాం మరి చూడండి. ఇక సేమ్ RNA సీక్వెన్స్ 5' to 3' డైరెక్షన్. ఈ థైమిన్ ప్లేస్ లో మాత్రమే ఏం రాయాలి మనం? యురాసిల్. రిమైనింగ్ సేమ్ సీక్వెన్స్, AC, then U, CG, CA, then U. This is the answer. Careful. ఒకవేళ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చేస్తాడు. ఇఫ్
DNA sequence is 3 to 5 ATCGCAT, like. Then what is the sequence of RNA? What is the sequence of RNA in 3 to 5 direction? Question ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, 3 to 5 డైరెక్షన్ అడిగిండు. ఇప్పుడు ఏంటి నాన్న, 3 to 5 స్టాండ్ ఇచ్చిండు. 3 to 5 అనేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ 3 to 5 హియర్? 3 to 5 is the what? That is template, right? Template is involved in transcription process. So that write down first. Yes, here opposite 3 to 5 opposite is 5 prime to 3 prime. Then A equal to what? Rule is what? A equal to U, G equal to C, T equal to A. This is the rule, right? A is equal to U, T equal to what? A, C equal to G, G equal to C, G, then U and A, like this. But question is what? Sequence of RNA, okay, but that is what? 3 to 5 means reverse order. Yes, again this strand is reverse ma. 3 to 5 direction. Yes, 3 to 5 direction means A, U, G, C, G, A, U, like this. This is the answer. This is the answer, okay? Yeah, this is about what transcription as a basic information, right? Okay na? Yeah, this is the transcription area na? This transcription occurs in where? This transcription occurs in, it's a very important point. Transcription occurs in where? See now, transcription in eukaryotes. In eukaryotes, that is the site is what ma? Nucleus. Transcription in prokaryotes, that is what ma? Cytoplasm. These are very important. Transcription in eukaryotes, that takes place in nucleus. Transcription in prokaryotes, that takes place in cytoplasm. Okay, careful, right? We'll see in the next session, that is what? Transcription unit. Then what about the process of transcription? That we'll see in the next session, right ma? Yes, thank you.